Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa al-mujtaba Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulis sidqi wal wafa. Amma ba'd. Sadatul fudala, ulama'ana al-kiram, al-haflul karim, ضيوفنا الأعزاء. أخص بالذكر شيخنا الأستاذ الدكتور إبراهيم هدهد الذي متعنا بمحاضرة قيمة اليوم كما متعنا بكلامه النفيس البارحة، فجزاه الله عنا خير الجزاء. واللواء أسامة ياسين عضو مجلس إدارة المنظمة العالمية لخرج الأزهر الشريف، وجناب السفير المصري بإندونيسيا، وضيوفنا الكرام مفتي أستراليا، مفتي أوكرانيا، العلماء الأجلاء من مختلف الدول العالمية والإسلامية، رئيس الجالية الإسلامية باليابان، رئيس الجالية الإسلامية، ممثل الجالية الإسلامية من تيمور ليستي، وضيوفنا الأعزاء من المغرب وسوريا واليمن والبلدان الأخرى، جزاكم الله خيرا كثيرا على حضوركم. إخواني وأخواتي، زملائي وزميلاتي، خريج الأزهر الشريف بإندونيسيا وخريجات الأزهر وخريج الجامعات الإسلامية في الشرق الأوسط، اسمحوا لي بالبداية أن أقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بقدومكم في هذا المؤتمر الثاني الذي عقد في لندن بعد المؤتمر الأول الذي عقد في السنة الماضية في نفس المكان المبارك، مسجد حب الوطن، عاصمة محافظة نوسا تنggara الغربية، مدينة مطارم. ضيوفنا الأعزاء، إذا كنا في المؤتمر الماضي تكلمنا عن الوسطية باعتبارها منهجا متكاملا يتبناه معظم الأمة، يتبناه السواد الأعظم من العلماء والأمة الإسلامية، من ضمنها الأمة الإسلامية والمسلمون في إندونيسيا. إذا كنا تكلمنا في العام الماضي عن الوسطية باعتبارها منهجا متكاملا، فسنتكلم ونتباحث في هذا المؤتمر عن المناهج الفكرية، عن التطبيقات العملية لهذا المنهج القويم، التطبيقات العملية التي حفل بها تاريخنا القديم القويم العظيم. فبهذا المنهج عاشت الأمة الإسلامية مع أخرى في تعايش وسلام وسماحة. فتاريخ الإسلام أثبت أن الحضارات الإسلامية على مر الأصول تبنت في معظم أدوارها وأطوارها هذا المنهج، وأصبحت
umatul Islam bihadzal manhajul wasatiyah ra'idatan wa asbahat ummatan yuqtada biha min sa'iril umam lisayri nahwa taqaddum wal izdihad. Ya ayyuhal ikhwah duyufana al-a'izza masyayikhana al-kiram, innana ra'ayna al-yawm min at-tashattut wa at-tafarruq bal al-hurub allati hasalat fi ba'd ad-duwal allati hasalat baina ummatil Islam ma hiya illa natijatun tabi'iyyah li fuqdani hadzal manhaj. ما هي إلا نتيجة طبيعية لفقدان الثقة والتوافق بين الأمة. فسمعنا اليوم من يدعي أنه هو الإسلام، أنه هو الأحسن إسلاما وهو الأكمل إيمانا، ويرى في غيره ناقص الإيمان والإسلام. بل إننا نرى أن التنافس السياسي في بعض البلدان يتحول إلى التناحر، فيدعي البعض أنه هو وحده حامل رايات الإيمان والإسلام وأن غيرهم ليسوا كذلك. سادتنا الأفاضل ضيوفنا الأعزاء، أنا الأوان في رأيي أن نقول لا لتفريق الأمة لأهداف سياسية. أنا الأوان أن نقول لا لتشتيت الأمة لمصلحة فردية أو حزبية. آن الأوان أن نقول لا لاستغلال التدين عند الناس، لاستغلال التدين عند الناس للوصول إلى الحكم أو السلطة. أصبحت الساحة الإسلامية الآن مباحة لكل من هب ودب، فيتكلم باسم الإسلام وباسم الأمة من ليس له مسكة من العلم والحكمة. فأمامنا خياران لا ثالث لهما، وإما السكوت وإما الكلام. نتكلم بما هو أصلح للأمة، نتكلم بما هو جامع للأمة، ونقول كفى لتفريق الأمة. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, tamu kami yang kami muliakan, ulama senior Al-Azhar Profesor Dr. Ibrahim Hudhud, mantan Rektor Al-Azhar yang telah memberikan 2 kuliah singkat namun sangat padat semalam pada saat jamuan makan, dan tadi sebelum saya, yang menggambarkan bagaimana komprehensifnya dan utuhnya pemikiran Al-Azhar Syarif sepanjang sejarah. Beliau sampaikan tadi lebih dari 1000 tahun, 1046 tahun Al-Azhar menyirami pemikiran Islam di dunia dengan pemikiran moderasi Islam. Dr. Liwa Usama, pimpinan dari Organisasi Internasional Al-Azhar, Duta Besar Mesir, Mufti Ukraina, Mufti Australia,
pimpinan komunitas Islam atau masyarakat Islam di Timor Leste, pimpinan komunitas Islam Jepang, para ulama dari Maroko, Syria, Yaman, dan negara-negara lain, Gubernur terpilih Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkifli Mansyah, para senior alumni Al-Azhar yang telah menjadi ulama-ulama asatu, tokoh-tokoh umat di Indonesia yang semuanya saya muliakan dan saya cintai. Hari ini kita membuka konferensi kedua yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat. Konferensi yang dilaksanakan dengan inisiatif dari Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Indonesia, bekerja sama dengan Forum Komunikasi Alumni Timur Tengah di Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tahun kemarin kita telah melaksanakan konferensi yang pertama. Maka kalau pada konferensi yang pertama kita telah bicara tentang moderasi Islam secara umum, maka pada konferensi ini kita akan berbicara tentang eksperimen pemikiran-pemikiran yang sepanjang sejarah diformulasikan oleh para ulama kita untuk menunjukkan nilai-nilai moderasi Islam itu. Pemikiran-pemikiran ini sepanjang peradaban Islam yang sangat panjang telah menjadi mainstream dari peradaban Islam. Dan dengan pemikiran atau moderasi Islam inilah peradaban Islam sepanjang masa dimanapun berada selalu mampu menjadi peradaban yang memimpin seluruh umat manusia. Maka dengan moderasi Islam ini, peradaban Islam di Andalus menghadirkan contoh-contoh terbaik bagaimana satu peradaban tidak hanya memberi kemanfaatan kepada umat Islam saja, tetapi memberi kemanfaatan kepada setiap manusia, bahkan setiap makhluk Allah yang ada di dalam peradaban itu. Demikian pun moderasi Islam yang dipegang oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah di Indonesia telah mampu menjadi tanah yang paling subur bagi hadirnya kebaikan di Nusantara ini. Dan salah satu buah dari moderasi Islam itu, salah satu buah dari dakwah ahli sunnah wal jamaah di Indonesia, 17 Agustus 1945 lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang salah satu atau sebagian dari pendirinya adalah para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Inilah bukti yang paling nyata di tanah Nusantara ini bahwa Islam ahlu sunnah wal jamaah dan konsep moderasi Islam telah menghadirkan karya-karya terbaik, tidak hanya bermanfaat untuk umat Islam yang ada di Indonesia, tapi juga bermanfaat untuk seluruh bangsa Indonesia. Para tamu kami yang kami muliakan, ketika moderasi Islam ini mulai terabaikan, lalu kita dengar suara-suara yang lantang, yang tidak lagi menjadikan wasatiyatul Islam sebagai poros pemikirannya, tetapi cenderung ekstrim ke satu sisi, maka mulailah terasa kegelisahan di tengah-tengah kita. Kadangkala kegelisahan itu tidak dapat diolah dan dikelola dengan baik, sehingga berujung kepada sesuatu yang sangat ekstrim. Apa yang terjadi di beberapa negara Islam, termasuk di Syria, di Irak, dan di beberapa negara lain, adalah konsekuensi dari hilangnya moderasi Islam
digantikan dengan pandangan-pandangan yang ekstrim yang kemudian menyebabkan terbelahnya umat yang satu. Kita mendengar ada seruan-seruan jihad di Syria. Apa buah dari seruan-seruan itu? Apa buah dari seruan-seruan itu? Buahnya hanya satu, kehancuran dari peradaban yang dibangun dari satu fondasi ke fondasi yang lainnya, dari satu batu fondasi ke batu berikutnya, yang membentuk satu bangunan peradaban Islam yang kokoh, yang luar biasa, yang dikagumi oleh peradaban-peradaban yang lain. Seketika bangunan peradaban yang kokoh kuat itu hancur lebur karena permusuhan, kebencian, dan peperangan. Maka bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, tentu apa yang terjadi di banyak tempat adalah bagian dari ibrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, termasuk bagi kita di Indonesia. Pelajaran yang sangat mahal, sembari kita ikut membantu untuk memperbaiki keadaan saudara-saudara kita di luar Indonesia, yang bisa membantu untuk para pengungsi, saudara-saudara kita yang kehilangan rumahnya, kehilangan keluarganya, kehilangan kehormatannya, dengan apa yang bisa kita bantu. Sembari kita membantu dengan apa yang kita mampu, pada saat yang sama, mari kita kokohkan barisan kita. Kita perkuat silaturahim kita. Kita jaga persaudaraan kita. Dan bagi kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat-sahabat saya dan kita semua, para alumni Al-Azhar dan Timur Tengah di Indonesia, rasanya salah satu yang mampu merekatkan kita adalah manhajul wasatiyah. Inilah penyambung dari semua gerak dan langkah dakwah kita. Inilah yang menjadi jembatan yang menghubungkan silaturahim kita. Maka dalam keadaan apapun, dalam situasi seperti apapun di Indonesia, menghadapi kontestasi apapun, menghadapi agenda-agenda bangsa apapun ke depan, mari kita jadikan manhajul wasatiyah ini, moderasi Islam ini, sebagai perekat antara kita semua, elemen umat dan bahkan elemen bangsa di Indonesia yang tercinta ini. Saya yakin selama kita masih mampu menjadikan manhajul wasatiyah ini sebagai perekat di antara kita, kita akan tetap utuh sebagai satu bangsa. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Al-Imamul Akbar yang selalu terngiang-ngiang di telinga saya. Illi yuhimmuni syiarat al-muhafiz wa innak wa ikhwanak di Indonesia taqumuna ala ta'zizil wasatiyah li'annana nu'ani fi Misra wal buldanil arabiyah minat tashaddud wa tafarruq bisabab tashaddud wal irhabiyah wa amaluna kabir fi kum abna'ana fi Indonesia. Yang penting bagi saya, kata beliau, bukan urusan 1-2 jabatan, bukan urusan 1-2 kontestasi, tapi yang penting bagi saya, kata beliau, adalah kalian semua anak-anakku, kata beliau, terus-menerus mengokohkan moderasi Islam ini di Indonesia. Kami dan tetangga-tetangga kami banyak menderita, mengalami penderitaan berkepanjangan karena adanya pandangan-pandangan keagamaan
yang ekstrim dan bahkan berujung pada terorisme. Harapan kami besar kepada kalian semua, anak-anak kami, anak-anakku di Indonesia, untuk menjaga Indonesia ini tetap utuh sebagai kekayaan umat dan kekayaan bangsa Indonesia. Ini yang beliau sampaikan kepada saya di Solo pada saat kunjungan terakhir beliau ke Indonesia. Dan saya harap pesan beliau ini juga pesan bagi kita semua, bahwa saatnya kita sebagai alumni Al-Azhar, alumni Timur Tengah, yang sekarang telah menempati posisi-posisi penting di tengah umat, menjadi teladan-teladan bagi masyarakat. Jangan kita biarkan teriakan-teriakan destruktif yang memecah belah kekompakan umat. Jangan kita biarkan orang-orang yang tidak memiliki otoritas yang memadai untuk berbicara tentang Islam berteriak di mana-mana mengatasnamakan Islam. Mari kita suarakan suara Al-Azhar. Mari kita suarakan suara Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena pada suara itu ada keutuhan kita insya Allah sebagai bangsa dan sebagai umat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Mari kita kokohkan silaturahim, dan perkenankan saya ismahuli ayuhal afadil al-a'izza, ismahuli an aftatiha hadzal mu'tamar bi khairi iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati pertemuan kita ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekhilafan. Jazakumullah khairan katsira ala hudurikum. Mohon maaf Datuk, saya lupa sebut Datuk di baris kedua, pimpinan dari organisasi internasional alumni Al-Azhar di Malaysia, beserta Ibu Datin, terima kasih. Dari Brunei juga ada rektor Universitas Islam ya di Brunei, dan tamu-tamu yang lain yang tidak dapat saya sebutkan. Bahkan ada saudara-saudara kami yang datang dari ujung barat Indonesia, dari Aceh ya. Ada pimpinan dari Majelis Sirul Muttaqin ya. Ada banyak tamu-tamu kami, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Senior-senior saya, sahabat-sahabat saya semua, guru-guru saya semua, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad wa huwa muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.